بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے، اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے حماد اظہر، حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ سازشی تھیوریز دم توڑ گئی، وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تھپکی، وفاقی پنجاب حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، وزیر اعظم نے لاہور میں قائد اعظم بزنس پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پنجاب میں نچلی سطح پر کرپشن کا خاتمہ نہ ہونے پر وزیر اعظم برہم، میاں والی، لاہور اور دیگر اضلاع سے بہت کچھ پتہ چلا۔ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کی ہدایت۔ ارکان قومی اسمبلی نے شکوہ کیا وزیر اعلیٰ ان سے کم ملتے ہیں، وزیر اعظم کی عثمان بزدار کو ارکان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ غریب عوام پر زندگی تنگ، بجلی بلوں میں 65 روپے کا اضافہ، بل میں شامل پی ٹی وی لائسنس فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی، فیس میں 3 گنا اضافے پر عوام سراپا احتجاج۔ جو فیس 35 روپے تھی اب وہ 100 روپے عوام سے وصول کر کے عوام کی رہی صحیح کمر جو ہے نا وہ توڑ دی جائے۔ ہر چیز میں اتنی مہنگائی ہے، اب اوپر سے یہ پی ٹی وی کی کال عوام کا تو جینا دوبارہ کر دیا۔ آگے ہی بجلی کے بلوں پہ آگے اتنا ٹیکس تھا پی ٹی وی کا، حکومت نے مزید بڑھا کے عوام پہ اور بوجھ بڑھا دیا۔ عوام ہو جائیں ہوشیار، دواساز کمپنیز کو قیمتیں 7 سے 10% تک بڑھانے کا اختیار، حکومت نے بنیادی ادویات 7%، دیگر ادویات کی قیمت میں 10% اضافے کی اجازت دی۔ آٹا مزید مہنگا، غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگا روٹی کا نوالا، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چکی کا آٹا ایک ماہ میں 8 روپے تک مہنگا ہو چکا، چکی کے آٹے کی قیمت 3 روپے اضافے سے 68 روپے فی کلو ہو گئی، فیصل آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 کے بجائے 1150 روپے میں ملنے لگا۔ بارش نے کراچی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، گھروں میں پانی جمع، گلیوں سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ بانیے پاکستان کی رہائش وزیر مینشن بھی حکومتی عدم توجہی کا شکار، بارش کا پانی وزیر مینشن کے اطراف بدستور جمع، اولڈ سٹی ایریا میں نکاسی آب کا نظام بری طرح تباہ ہو چکا۔ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس تباہی کا وہ دوچار ہے، جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے، کوئی پاکستان کا کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں ہے۔ یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کا پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنے کا عندیہ، احسن اقبال کا کہنا ہے پنجاب کو پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پنجاب بیٹھ گیا تو معیشت اور پاکستان کا نظام بیٹھ جائے گا۔ بزدار حکومت منظور پاپڑ فروش جیسے کرداروں سے کروڑوں روپے خیرات نہیں لے رہی، اس لیے پنجاب تباہ ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کی پریس کانفرنس پر رد عمل، مزید کہا نارووال کے ارسطو کو دکھ ہے، کورونا میں کمی کی وجہ سے تنقید کا موقع نہیں مل رہا۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام پر ایس او پیز پر ہر صورت عمل درآمد کرانے پر اتفاق، کراچی میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس، مراد علی شاہ نے کہا صوبوں میں اجلاس سے کوآرڈینیشن مزید بہتر ہوگی، اسد عمر بولے کرونا پر کنٹرول تمام صوبوں کی مشترکہ کاوشوں سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے تخت بھائی میں کھدائی کے دوران بدھا کا نایاب مجسمہ برآمد، علاقہ مکینوں نے نایاب مجسمہ توڑ دیا، مجسمہ توڑنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، ڈربی شائر میں پاکستانی اسکواڈ کا 4 روزہ پریکٹس میچ، پی سی بی گرین کی پہلی اننگ میں بیٹنگ جاری، پی سی بی وائٹ پہلی اننگ میں 249 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی،
मोहम्मद रिजवान 54 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। पीसीबी ग्रीन के नसीम शाह ने 5 विकेटें हासिल की। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 92वां यौम पैदाइश। बर्रे सगीर के अजीम गुलकार मेहदी हसन ने लातादाद फिल्मी गीत, तराने और गज़लें गाईं। मेहदी हसन की आवाज़ आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोलती है। और रोम में मारूफ फैशन ब्रांड की जानिब से पोस्ट लॉकडाउन शो सजाया गया। मॉडल्स की कैटवॉक के बजाय फोटोशूट और मलबूसात दिखाए गए। लाइव स्ट्रीम वीडियो शो 12 घंटे जारी रहा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने जो 9 बनाए हैं अब तक, और ये जो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं बिजनेसेस को, ये बहुत बड़ा कदम है सही डायरेक्शन में। हमारा जो किबला है वो अब तक शुरू हुआ था 60s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और हम बाकी खित्ते से आगे थे, और आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे रह गए और जो एशियन टाइगर्स हमारे से आगे निकल गए। सिंगापुर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई इतना बड़ा हब बन जाएगा इकॉनमी का, वो हमारे देखते देखते वो भी एक 50,000 पर कैपिटा इनकम है आज सिंगापुर की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने प्लानिंग की थी। हमारी जो प्लानिंग थी 60s के बाद, हमारी प्लानिंग का सिस्टम ही सारा चला गया। हमारी प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गई, जो एक वक्त पे हमारी प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे वो कोरिया, साउथ कोरिया जैसे मुल्क ने लिए, मलेशिया ने लिया, और वो आगे निकल गए वो लेके। लेकिन हमने जो एक वक्त पे एक मिसाल थी डेवलपिंग वर्ल्ड की, हम पीछे रह गए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम आगे का नहीं सोचते। हमारी सिर्फ प्लानिंग होती है कि इलेक्शन कैसे जीतना है, इलेक्शन से पहले कौन सी ऐसी चीज़ करें जो लोगों को नज़र आ जाए, उसको फिर हम अरबों रुपए उसको इश्तिहारात दें, और उसके बाद इलेक्शन उसके ऊपर जीतने की कोशिश करें। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान जो मेरा ये मान का हिस्सा है कि ये वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। इस सारे एरिया से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का, जो कि 60s के अंदर नज़र आ रहा था। ये जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी 60s में कि पाकिस्तान ये सारे खित्ते को लीड करेगा इकनॉमिकली, तो ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है, 2 हब्स हैं, फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। इसके जो भी आपकी उस्मान, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमाद अज़हर। हमाद को आपने बताना और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करे। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है, हमारा जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजेनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। हर किस्म की रुकावट वो यानी जिधर नहीं भी ज़रूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कई दफ़ा एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। और मुझे पूरी तरह अंदाज़ा कभी भी नहीं, जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। हम भी सोचते थे, हाँ नज़र आती थी करप्शन है हर जगह, पैसे दो तो काम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, वो तो नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था और है, और इंशाल्लाह पूरा भी होगा, कि हमने इस मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग। हमने जो प्लान बनाया हुआ है कि 50 लाख घर हमने बनाने हैं 5 सालों में, जिनमें से वो घर होंगे जो कि एक आम आदमी जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपना घर ख़रीदने के लिए, उसके लिए हम आसानियाँ पैदा करें ताकि वो घर बना सके। तो नया